गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब दे आले दुआले वख-वख थावां दे उपर 5 किले तैयार करवाए, जिन्हां नूं आनंदगढ़ किला कहा जाता है, फतेहगढ़ किला कहा जाता है, होलगढ़ किला कहा जाता, लोहगढ़ किला कहा जाता है, निर्मोहगढ़ भी, तारागढ़ भी इत्यादि सतगुरु ने किले तैयार करवाए। फिर आनंदपुर साहिब की धरती के उपर ही शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री जिहड़ी सी वो आरंभ की गई। उत्थे वधिया तो वधिया शस्त्र जिहड़े आ वो तैयार किए जाते हैं। जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते ये सारे कारज करते पे सन, इन्हां दिनां दे दौरान समय दा हाकम, समय दा बादशाह औरंगजेब वो दखण वाले पासे कदे मराठियां दे नाल, कदे उहदा अपना पुत्र ही बगावत कर गया, उन्हां दे विच उलझिया होया सी। तो ऐसा उहदा वो लड़ाई दा समा चलिया, लगातार 6-7 महीने दीयां लड़ाइयां दे नाल दखण दे विच काल पै गया, नाले लखां लोग जिहड़े सन उस लड़ाइयां दे विच मरदे गए। औरंगजेब दे कोल अपना खजाना भी खाली होण ते आ गया, इत्थों तक कि उहदे अपने सिपाहियां नूं तनख्वाह देण वास्ते पैसे भी ना बचदे। उन्हें आले दुआले दे सूबेदारां नूं लिखिया कि कई महीने लम्मा समा हो गया कि इन्हां पहाड़ी राजियां दे कोलों कोई भी कार टैक्स इकट्ठा नहीं किया, इस करके पहाड़ी राजियां दे कोलों टैक्स लैके आओ। जिस वक्त ये पत्र कश्मीर के गवर्नर नूं, लाहौर के गवर्नर नूं, सूबेदारां नूं पहुंचे ते उन्होंने अपने एक जरनैल आलम खान नूं पहाड़ी राजियां दे कोलों टैक्स इकट्ठा करने वास्ते भेजिया। जदों आलम खान आया, पहाड़ी राजियां ने बथेरा कहा कि भंगाणी दे युद्ध विच साडा बड़ा खर्च होया, बड़ा नुकसान होया है, इस करके साडे कोल देण वास्ते पैसे नहीं है। पर वो जिहड़ा सूबेदार, जिहड़ा जरनैल चढ़ के आया, वो इस गल नूं मन्नण वास्ते तैयार नहीं सी, क्योंकि औरंगजेब ने कहा सी। इसलिए वो अपनियां फौजां लैके नदौण दे मैदान विच आ गया। भीमचंद राजा ते बाकी सारे पहाड़ी राजियां सलाह की कि इनू पैसे कित्थों दईए, नहीं तो फिर युद्ध करना पेगा। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज पास बेनती की कि सतगुरु ये समय की हाकम मुगल सरकार टैक्स मंगती है, साडे कोल पैसे नहीं, तुसीं युद्ध के मैदान में साडी मदद करो। नदौण के मैदान में युद्ध होया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पहाड़ी राजियां की मदद की। जदे आन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तीर चलाने आरंभ किए, वो जिहड़े मुगल चढ़ के आए सी उन्हां दे पैर उखड़ने शुरू हो गए ते सहजे सहजे आलम खां वर्गे जिहड़े रण मैदान छड्ड के दौड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जित हुई। 1 हफ्ता सतगुरु उत्थे रुके, पर केवल ते केवल पहाड़ी राजे जिहड़े सन उतों उतों करते पे सन, उन्हां दे अंदर दा जहर अजे मरिया नहीं सी। उतों उतों उन्होंने बड़ी खुशी दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं उत्थों विदा किया। जदों इस गल का पता जिहड़ा है औरंगजेब नूं भी लगा, होर आले दुआले दे सूबेदारां नूं लगा कि पहाड़ी राजियां ने टैक्स देण तो इनकार कर दिता है, इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां दी मदद की है। ते औरंगजेब ने उस वेले अपना नवां सूबेदार लाहौर दे विच लाया, जिहड़ा बड़ा जालम सी, उहदा नाम इब्राहिम खान है। नाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वास्ते उन्हें पत्र लिख के कहा कि जेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक आम फकीरां दी तरह रहिंदे है ते ठीक है, जेकर ये अपना जो कुछ इन्होंने तैयार किया है इनू छड्डदे नहीं तो फिर सारे आनंदपुर साहिब नूं खत्म कर दिता जाए, उजाड़ दिता जाए। इब्राहिम ने भी अपने जरनैलों के राही 2-3 बार आनंदपुर साहिब के उपर हमला करने का यत्न किया। एक बारी रुस्तम खान नूं भेजिया, उन्हें रात आन के आनंदपुर साहिब ते हमला करने की कोशिश ते की,
पर जदों रात के समय हमला करन लग्या ते जिहड़ा सिख पहरे ते जागदा सी उन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जाके खबर की। रंजीत नगारे ते चोट वजी, सिखां नूं पता लग गया कि इस वेले रात रंजीत नगारे ते चोटां वजदियां पईयां, भाव युद्ध की तैयारी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सिखां नूं कह के जिहड़े पासियों वो फौज की आवाज़ आउंदी सी, खड़ाक आ रहा सी, उस पासे नूं इन्नी तेजी दे नाल तीर चलाए कि उत्थे उन्हां नूं खलोना मुश्किल हो गया, वो वापस दौड़ गए। फिर दिलावर खां चढ़ के आया, हुसैन खां चढ़ के आया। इदां वार-वार वो जिहड़े मुगल हाकम सी आनंदपुर साहिब की धरती ते चढ़ के आउंदे रहे। जिहड़े पहाड़ी राजियां दी सतगुरु ने मदद कीती सी, कर ना देण करके, टैक्स ना देण करके, वो पहाड़ी राजे फिर इकट्ठे होए ते उन्होंने कहा भी साडा मुगलों तो बिना नहीं सरना। उन्होंने नाले ते मुगलों नूं टैक्स भेजिया ते नाले उल्टा लिख दिता भी टैक्स ते असीं पहला भी दे देना सी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नहीं देन दिता। इन्ने अकिरतकान लोग जिन्हां दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज मदद करते पे ने, उन्होंने उल्टा इल्जाम भी सतगुरु साहब के उपर ला दिता। थोड़ा समा आनंदपुर साहिब की धरती ते शांति बनी रही, क्योंकि औरंगजेब जिहड़ा दखन दे विच उलझिया रहा। इन्हां समयां दे दौरान गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते बहुत वड्डियां तैयारियां कर लईआं। कित्थे लोग पहलां जिहड़े अपने तौर दे उपर निक्के निक्के तिहार मनाउंदे सी ते वो तिहार मना के एक दूजे ते गारा पाउणा, तरह तरह दे भारत दे विच खास करके हर मौसम दे नाल जदों मौसम बदलदा है, जदों भी जां ते कोई मौसम आरंभ हुंदा है जां खत्म होण लगदा है, ते उदों कोई ना कोई तिहार जुड़िया होया है। इदां दे मौसमी तिहारां दे विच लोग जिहड़े उलझे होए सन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने होलियां वर्गियां नूं होला महल्ला बना के सिख संगतां दे सामने शस्त्र विद्या खिडा के, शस्त्रां दे अभ्यास करवा के सतगुरु ने वो मनाउणा आरंभ कीता। समय दे बादशाह औरंगजेब ने कहा कुछ राजपूतां नूं छड्ड के दूसरा कोई भी जिहड़ा है घोड़ सवारी नहीं कर सकता, पालकी च नहीं बैठ सकता, रेशमी कपड़े नहीं पा सकता। जदों ने फरमान जारी किया ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती तो लैके हरिद्वार तक एक जलूस के रूप में, एक जलाओ के रूप में सतगुरु ने उस वक्त सिखां नूं नाल लैके शस्त्र विद्या खेडते खेडते एक जलूस जलाओ किया कि आ देख औरंगजेब, असीं तू कहना कि दस्तार बन नहीं सकता, घोड़सवारी कर नहीं सकता, शस्त्र रख नहीं सकता, असीं आ आज़ादी दे सारे वो चिन्ह जिहड़े है वो धारण किए हुए है। ये सतगुरु जी दे अगों दस्सण दा एक तरीका सी। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती के उपर जिथे ये वीर रस दे अनेकां कौतक कीते, जिथे ये जरनैलां वाले अनेकां कौतक कीते, जिहड़ा चढ़ के आउंदा गया वो कदे वापस नहीं जा सकिया, जां ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां ते डिग पिया, जां फिर वो मौत दे घाटे उतारिया गया। जिथे सतगुरु ने ये महान कौतक कीते, उत्थे नाल ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जीवन विच प्यार दीआं भी अनेकां खेडां वरतीआं, उन्हां दी भी कोई गिनती नहीं। ज्यों-ज्यों आनंदपुर साहिब की धरती ते विकास हुंदा गया, त्यों सिख संगतां वधदियां गईयां। कित्थे अगे एक लंगर चलदा सी, हुण उत्थे बेअंत लंगर जिहड़े है आनंदपुर साहिब की धरती ते लाउणे पए, क्योंकि लगदे गए, क्योंकि संगत की आवाजाही वधदी गई। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सतगुरु ने रात के समय अपना एक वखरा जिहा भेस बनाया आम यात्रुआं वाला, ते सतगुरु कल्ले कल्ले लंगर दे विच गए ते जाके पुछदे आ कि भुख लगी है प्रसादा पानी। किसी ने कहा कि किसी ने कहा कि मुसाफिर वेख्या, किसी ने कहा कि अजे तैयार होने वाला है, किसी ने कहा तैयार तो है अजे अरदास होने वाली है, किसी ने कहा कि अद्धी रात थोड़ी कोई लंगर मिलता हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस यात्रु के रूप में सारियां दियां गल्लां सुनियां। अगले दिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारे वो लंगरां दे इंचार्जां नूं अपने दरबार दे विच सद्दिया
ਤੇ ਸਦਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਭਰਮ, ਪਖੰਡ, ਵਹਿਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਪੰਡਤ, ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੋਤੀ ਗਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਨੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਿੱਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੱਦਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਿੰਬੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੱਥ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਓਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਰਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਣਦਾ ਏ, ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਦਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾਫਲ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹ ਦਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੀ ਹਜਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਜਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਭਰਮ ਜਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਉਹਦੇ ਵੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਕਦੇ ਭਟਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਧਾ ਵੀ ਹਿਣਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੱਲ ਲੱਥੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਗਧਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਤਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੰਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ। ਕੀ ਖੇਡਿਆ? ਇੱਕ ਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਭੇਟਾ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਲ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਹੈ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਜਦੋਂ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸੰਦ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦਿਆ, ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤੂ ਮਸੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਰੇ ਵਾਲਾ ਪਰੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ
ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦਾ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2 ਕੰਗਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਜਦੋਂ ਚੇਤੂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੰਗਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੇਰ ਚੇਤੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਗਣ ਭੇਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਚੇਤੂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੰਗਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੂ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਗਣ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਤੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੰਗਾਲ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤੂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀ ਉਸ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਨੂੰ ਅੜਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਗਣ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੇਤੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਗਣ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਗਣ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਗਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਸਨ, ਕਪਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸਨ ਉਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਏ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
फिर भी उन्होंने वो आगे आपे चल के आए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे, कहते तुसीं आ गए हो, चलो वाह भला। वो कहन लगे, कहते महाराज इन्हां शूद्रां दे बराबर बैठ के असीं लंगर नहीं छक सकते, असीं लंगर वखरा छकांगे, क्योंकि पहली पंगत जिहड़ी साडी लगनी चाहिदी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहन लगे ऐसा नहीं हो सकता, लंगर छकना है तो इन्हां दे बराबर बैठ के छकना पेगा, जे नहीं छकना तो तुहाडी इच्छा, तुसीं जा सकते हो, तुहाडी इत्थे गुरु दरबार विच लोड़ कोई नहीं। इसे करके वो फिर दोबारा ब्राह्मण पंडित पुरोहित उन्होंने जाके उही परमानंद पंमे वजीर नूं दसिया। उन्हें फिर पहाड़ी राजियां नूं भड़काया, फिर आनंदपुर साहिब के उपर हमले होने शुरू होए। बार बार उन्हां पहाड़ी राजियां ने मुगल फौजां का सहारा लै लैके आनंदपुर साहिब ते हमले किए। कदे उन्होंने हाथी वर्गियां नूं शराब पिया के लोहगढ़ के किले नूं तोड़न का यतन किया, ते कदे उन्होंने सीधे रूप विच कदे असीधे रूप विच एक बार ते इत्थों तक कहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कि सतगुरु तुसीं आनंदपुर छड्ड के बाहर चले जाओ, असीं तुहानूं कुछ नहीं कहंदे, तुसीं फिर दोबारा इत्थे आ जाओ। महाराज कहंदे सत्य है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने सिखां नूं नाल लिया ते नरमोहगढ़ के किले विच चले गए। वो थोड़ी दूर सी आनंदपुर साहिब की धरती तो। जदे नरमोहगढ़ के किले विच गए, उन्हां पहाड़ी राजियां कहा कि लो अगे ते आनंदगढ़ के किले विच कोई पेश नहीं सी जांदी, आ वेखो नरमोहगढ़ के किले विच असीं इन्हां नूं घेर के खत्म कर देना है। ऐसा ही होया जदों उन्होंने हमला किया, फिर भी उन्होंने हार का सामना ही करना पिया। कोई भी आनंदपुर साहिब की धरती ते आया वो जित के वापस नहीं जा सकिया। बेअंत लड़ाइयां जड़ियां उस आनंदपुर साहिब की धरती ते होईयां। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उन्हां सारियां दा डट के मुकाबला किया ते नाले सतगुरु साहिब जी ने अपने गुरु के सिखां नूं ऐसा तैयार कर दिता कि संसार दे विच कोई भी समा जदों आ जाता है उदों भी सिख जिहड़ा है उस धर्म की खातर कौम की खातर आपा कुर्बान करने वास्ते जूझण वास्ते हमेशा तैयार रहिंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सिखां नूं ये बचन समझाए सी, धन जीओ तह को जग मैं मुख ते हार चित में जुद्ध विचारे, कि तुहाडे मूँह दे उपर अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर का नाम होना चाहिए है ते तुहाडे अंदर जुद्ध दा भाव के धर्म की खातर आपा कुर्बान करन दा जज्बा बनिया रहना चाहिए है। ये सारियां बख्शिशां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते कीतियां। आपां सत